الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، جو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے یوٹیوب چینل پر، اس کے ڈسکرپشن باکس میں اسائنمنٹ کے کوسچنز موجود ہوتے ہیں. ان کے آنسرز آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ کر فیس بک گروپ جو کہ دی قرآنک ایجوکیشن کا ہے اس پہ اپلوڈ کر دینے ہوتے ہیں. اس طرح آپ کے اسائنمنٹ سبمٹ ہو جاتی ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین آمین آمین. سورۃ النحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 10 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَهُوَ اور وہ الذی جس نے، وہ کون؟ وہ رب ہمارا، وہ جس نے انزلہ اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی لکم تمہارے لیے، منہ اس سے شراب پینا، ومنہ اس سے شجر درختوں کا وجود میں آنا، وفیہ اور اس میں تسیمون تم چراتے ہو، ینبتو وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے بھی الزرع اس سے کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل، ان فی ذالک لآیۃ اور یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقومی لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. وسخر لکم اللیل اور آپ کے لیے رات کو مسخر کر دیا، والنہار والشمس اور دن کو اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات مسخر کر دیا، بیامرہ اپنے حکم سے، ان بے شک فی میں ذالک اس لآیت نشانیاں ہیں، لقومی لوگوں کے لیے، یعقلون وہ عقل سے کام لیتے ہیں. وما زرع اور جو پیدا کیا لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفا ڈفرنٹ طرح کے، الوانہ اس کے رنگ، ان بے شک فی میں ذالک یہ لآیت نشانیاں ہیں، لقومی لوگوں کے لیے، یذکرون جو کہ سوچتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ان آیات میں تفصیل ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے کہ گزشتہ آیات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم نے کچھ آیات کے بارے میں یہ بھی اس پہ غور و فکر بھی کیا تھا جن میں توحید کے دلائل بیان کی، جس میں ہم نے 4 دلائل ڈسکس کیے تھے. اب انہی جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے، وحدانیت کے، ایک ہونے کے، یکتا ہونے کے دلائل دیے تھے، انہیں کو آگے مزید کولیبوریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو واضح کیا جا رہا ہے. ان کی پچھلے جو ہم نے پڑھے تھے ان کی اگلوں کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دلائل دے رہے ہیں. کس چیز کے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کے. اب پچھلی آیات کے کولیبریشن سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ 5ویں دلیل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے آسمان سے پانی برسایا، جس کا سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہوا کہ ہم اس کو پیتے ہیں. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسے ہم پیتے بھی ہیں، اور اس سے سبزہ بھی اگتا ہے، گھاس بھی اگتے ہیں، اور یہ درختوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس میں ہم اپنے جانوروں کو بھی چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ پانی زمین اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے، پانی زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے، پھر ہم وہ ڈفرنٹ طریقے یوز کر کے، مشینیں لگا کے پانی کو نکالتے ہیں، اور اس پانی کو ہم پیتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں. اور اگر یہ پانی ختم ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے، برسات نہ ہو، تو یہ جو کنویں ہیں، نہریں ہیں، یا پانی کی زمین نے اپنے اندر جو پانی ابزارب کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا خشک ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے، اس پانی سے زمین سرسبز ہوتی ہے، سبزہ اور گھاس اگتا ہے، جس سے آپ کے جانوروں کی زندگی ہے. تیسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کھیتیاں بھی پانی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے اجناس، غلہ
اب اس پہلی آیت کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 فائدے بیان کر دیے، ٹھیک ہے. ویسے تو یہ 5ویں دلیل بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس میں پھر ہم تیسرے فائدے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کھیتیاں اگائی گئی اس پانی کے ذریعے سے، اور درختوں کو فائدہ دیا گیا. جناس غلہ جو انسان کی روزی میں آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرما دیا. اب چوتھا فائدہ، ہر قسم کے پھل، اس میں زیتون کا ذکر ہوا ہے. زیتون، کھجور، انگور وغیرہ کی پیدائش بھی پانی پر ہی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی ساری لذتوں، نعمتوں کا آخری سرا اسی خالق اور قادر مطلق کے دستے قدرت میں ہے. غور کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور صفت عجیبیہ کا کتنا بڑا نشان موجود ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا، ایک پانی سے کیسے کیسے قسم قسم کے رنگ برنگ کے پھول پھل پیدا کر دیے. سب کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. ہم اورنج لیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. ہم دیکھیں اس میں ہم کھجور کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. اورنج لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے، تھوڑا سا اور میٹھا ہوتا ہے. اور ہم کھجور کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. انگور کی بات کی گئی ہے، انگور ہم کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. سب کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے، سب کو سورج کی روشنی ایک جیسی مل رہی ہے، ہوا ایک جیسی مل رہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے پھلوں میں رنگ پیدا کر دیے، اس میں ٹیسٹ پیدا کر دیا، اس میں ذائقے پیدا کر دیے. اور وہ پھول کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے. ہم اگر فلاورز کی بات کریں، ڈفرینٹ جو ہم پھولوں کی بات کریں، سب کو ایک جیسی ہوا ملتی ہے، سب کو ایک جیسی سورج کی روشنی پہنچتی ہے، سب کو ایک جیسا پانی ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے کلرز ڈفرینٹ کر دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کی نشانیاں ہیں. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس چیز کو بنا سکتا ہے. وہ سب سے بڑا کریٹر ہے، سب سے بڑا قادر مطلق ہے. ہر چیز کو بنانے پر وہ قادر ہے، ہر چیز کو بنا سکتا ہے. پھر آگے دلیل فرمائی جاتی ہے کہ رات اور دن برابر ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کا کاروبار چلے اور لوگ سکون آرام حاصل کر سکے. کاروبار بھی چلتا رہے، دن میں کاروبار کو بھی دیکھتے رہیں، بزنس کو بھی چلاتے رہیں، دن بھر کے کام بھی کرتے رہیں، اور رات کو سکون اور آرام سے رہ سکیں. رات انسان کو آرام کے لیے سکون مہیا کرتی ہے، آرام مہیا کرتی ہے، اور دن اس کے لیے کام جو ہے اس کو آسان کرتے ہیں. اس طرح چاند، سورج ایک ان کے لیے ٹائم مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ آپ نے کس ٹائم پہ نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، اور وہ اسی طرح سے نکلتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے، کبھی 12 بجے کے بعد بھی سورج نکل رہا ہوتا ہے، کبھی 1 بجے کے بعد سورج نکل رہا ہوتا ہے. جب بادل چھا جاتے ہیں، جب پتہ نہیں ہوتا کہ کب سورج نکلے گا، جب دھند چھا جاتی ہے، جب فوگ بہت ہوتی ہے، اسموک آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی کس ٹائم سورج نکلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان چیزوں کا کنٹرول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے ان چیزوں کو کنٹرول کرے اور کن فرما دے فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والا، اس سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اس میں انسانوں کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نے بینیفٹس رکھ دیے ہیں. غور سے دیکھا جائے تو اس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاند، سورج اور ستاروں کو مزدوروں کی طرح ہمارے کاموں پہ لگایا ہوا ہے. چاند، سورج، ستارے، ہر چیز ہمارے کاموں پہ کس طرح سے لگے ہوئے ہیں. ہمارے کاموں پہ لگے ہوئے، مجال نہیں ہے کہ وہ ذرا سی سستی کر لیں، ذرا سی کہہ لیں کہ یہ سستی آج نہیں نکلتے پھر کبھی نکل آئیں گے. اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقے سے لگا دیے کاموں پہ، اور یہ تمام دلائل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی براہین الوحیت کے ہیں، آثار ربوبیت ہیں، علامات توحید ہیں. مگر کن لوگوں کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے جن کو فہم و دانائی کا تھوڑا سا بھی حصہ مل گیا، جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل، بصیرت اور غور و فکر کی صلاحیت موجود ہے نا، وہی ان چیزوں کو سوچتے ہیں اور ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ چیزیں، یہ نشانیاں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ غور و فکر کرتے ہیں، جو ان چیزوں پر سوچتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ ہمیشہ سیدھے لیٹا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ سے لیٹتے تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام
सीधे लेटा करते थे। तो क्यों सीधे लेटा करते थे? आसमान को देखा करते, सितारों को देखा करते, अल्लाह ताला की क्रिएशन को देखा करते और इस पे गौर फिक्र किया करते थे। वल्लाहु आलम। तो इस तरह से ये कुरान पाक बताता है कि ये वही लोग इस चीज को समझ सकते हैं, इस पे गौर फिक्र कर सकते हैं, जिनमें अल्लाह ने जरा बराबर भी अकल रख दी है, समझ रख दी है, वो इन चीजों पर गौर फिक्र करेंगे। वो दिन के आने पर, रात के होने पर, सूरज के निकलने पर, चांद के निकलने पर, सितारों पर, जब कभी गर्मी होती है हम बाहर लेटते हैं तो देखते हैं हम कैसे सारा आसमान सितारों से भरा होता है। तब हम देखते हैं कि अल्लाह ने कितना प्यारा चांद के साथ, कितने प्यारे चांद के साथ पूरे आसमान को एक काला स्या थाल है और उसमें अल्लाह ताला ने मोतियों की तरह से सितारों को बखेर दिया है और इतनी प्यारी क्रिएशन कर दी, इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने यहाँ पे रख दी है। और उसमें भी हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, उसमें भी हमारे लिए निशानियां हैं, लेकिन किन लोगों के लिए? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी याक़िलून, उन लोगों के लिए जो कि अक्लमंद हैं। ये दलाइल ही उन लोगों के लिए हैं जो कि अक्लमंद हैं और थोड़ी बहुत अकल रखते हैं। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यज़्ज़क्करून, और उन चीजों को भी जिनको तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया है और इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। मुख्तलिफ़न अल्वानुहु, इनके मुख्तलिफ इकसाम हैं। और अगेन अल्लाह ताला ने अगेन एंड अगेन इस चीज को रिपीट किया है। जो लोग अकल रखते हैं, जो बसीरत रखते हैं, जो याक़िलून यतफक्करून, गौर फिक्र करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, अकल रखने वाले हैं, यज़्ज़क्करून, इन चीजों को रिकॉल करने वाले हैं, रिपीट करने वाले हैं, ये निशानियां सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं। अदरवाइज लोगों को ये निशानियां नजर नहीं आएगी। अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, एक नुतफे से पैदा कर दिया, एक गंदे पानी से अल्लाह ने पैदा कर दिया। इसके बावजूद अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की जात के बारे में, अल्लाह ताला पर ही उंगलियां उठाते हैं वो लोग, और वो अल्लाह ताला के बारे में ही बात करते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि कैसे मैंने इन लोगों को पैदा किया, कैसे मैंने इनकी हड्डी पे गोश्त चढ़ाया, इनको किस तरीके से मैंने क्रिएट किया, एक मुकम्मल इंसान बनाया, इनको जुबान अता की, इनको बोलने के लिए जुबान दी, लेकिन फिर ये मेरे बारे में बात करते हैं। और इनकी मिजाल देखें, इनकी हिम्मत देखें कि कैसे मुझ पे शिर्क करते हैं और मेरे साथ शरीक ठहराते हैं, तरह तरह के शरीकों को मेरे मुकाबले ला खड़े करते हैं। और हालांकि मैं ही इनको बनाने वाला हूँ, मैं ही इनको कुव्वत गोयाई देने वाला हूँ, मैं ही इनको जुबान देने वाला हूँ और मैं ही इन्हें अक्लो बसीरत देने वाला हूँ। वहु वल्लज़ी, वो अल्लाह, वहु और वो अल्लज़ी जिसने सख्खरा सख्खरल बहर लितअकुलू मिन्हु, और जिसने मुसख्खर कर दिया आपके लिए दरिया को। अल्लाह कौन है? जिसने हमारे लिए दरिया को मुसख्खर कर दिया, लितअकुलू, ताकि तुम इसमें से खाओ। दया में से भी खाने के लिए हमारे तरह-तरह के अल्लाह ताला ने चीज़ों का चीज़ों को बना दिया। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उसमें हमारे लिए, हमारा रिज़्क उसमें रख दिया अल्लाह ताला ने, मछलियों की सूरत में। और अल्लाह ताला ने जो सी फूड्स हम हासिल करते हैं, वो सारी अल्लाह ताला ने बाहर में रख दी हैं। अल्लाह ताला ने वो सारी की सारी सख्खरल बहर, मुसख्खर कर दिया हमारे लिए दरिया को, लितअकुलू, ताकि हम इसमें से खाएँ, मिन्हु, इससे, लहमन, गोश्त, तरीजन, ताज़ा फ्रेश किस्म का गोश्त हम इसमें से खाएँ। फिश जो हम खाते हैं, वतस तखरिजू, और आप इसमें से निकालें, मिन्हु, इससे, हिलियतन, जेवर, तलबसूनहा, और वो आप इसको पहनते भी हैं, वातारा, और आप देखते हैं, फुल का, कश्ती, मवाखिरा, पानी चीरते हुए, फीही, इसमें गुजरती है, वलितब्तगू, ताकि तुम तलाश करो, मिन फज़लिही, इसका फज़ल, वलअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। और वो ऐसा रब है जिसने आपके लिए समंदर को मुसख्खर बनाया, ताकि इसमें से ताज़ा ताज़ा गोश्त खाओ, इसमें से अपनी जीनत के लिए आप जेवर निकालो, जेवरात निकालो, जिसको आप पहनते भी हो, हलियतन तलबिसूनहा, जेवरात जिसको आप पहनते भी हो। और आप वतरल फुल्का, और आप कश्तियों को देखते हैं कि वो कैसे पानी को चीरती हुई चली जाती हैं, ताकि आप अपने रब का फजल तलाश करो और रोजी तलाश करो। लेकिन साथ क्या फरमा दिया? वलअल्लकुम तशकुरून, और आपको चाहिए कि आपको जो जो ये बेनिफिट्स या जो जो अल्लाह ताला ने नवाजिशात आप पे की हैं, इन पे आप शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां बयान की, बयान करने के बाद क्या बताया कि इसके बाद आप अपना फजल भी तलाश करो, आप सब कुछ देखो भी, लेकिन ताकि जब आपकी नजर इन चीजों पर पड़े तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं।
आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप कहें वाक़ई अल्लाह ने मेरे लिए ये भी बना दिया, वो भी बना दिए, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं, तो आप शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का। वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। और इसने ज़मीन में पहाड़ रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डगमगाने ना लगे, ताकि ज़मीन हिलना ना शुरू हो जाए। वो अनहारन, और इसने नहरें रखी इसमें, वसुबुलन, और रास्ते रख दिए आपके लिए। इसने इसमें नहरें बना दी, रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। वो अलामातिन, और बहुत सारी निशानियां हैं। वो बिन नजमी, और सितारे, हम यहतदून, जिससे लोग रास्ता मालूम करते हैं। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक अफला तज़क्करून। सो क्या जो पैदा करता हो वो इस जैसा हो जाएगा जो पैदा नहीं कर सकता? फिर क्या तुम नहीं समझते इस चीज को? वइन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को काउंट करने लगो तो कभी काउंट नहीं कर सकोगे। ला तुहसूहा, तो गिन नहीं पाओगे। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, अल्लाह ताला वाकई बहुत बड़ी मगफिरत वाले और बड़ी रहमत वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपनी इतनी निशानियां बताई, और यहाँ पे आयत नंबर 14 को देखते हैं। वो अलका फिल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारम व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ों को रख दिया, ताकि पहाड़ों को मेखों की तरह से गाड़ दिया है, ताकि जमीन हिलती ना रहे। अल्लाह ताला ने जमीन पर भारी पहाड़ रख दिए, और जमीन को भारी और वजनी बनाने के लिए पहाड़ों की मेखें कायम कर दी, इनको मेखों की तरह गाड़ दिया। रवायात और आसार से मालूम होता है कि ज़मीन इब्तदाए इस तरह से थी। जब ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया तो ये इस तरह से वाइब्रेट होती थी, हिलती थी, काँपती थी। अल्लाह ताला ने इसको मज़बूत करने के लिए इसमें पहाड़ पैदा किए, मेखों की तरह इसमें गाड़ दिए, जिससे इसकी कँप-कपी, यानी इसकी वाइब्रेशन बंद हो जाए। और आजकल जदीद साइंस भी इसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि पहाड़ों का वजूद बड़ी हद तक ज़लज़लों की कसरत से माने, कि ज़लज़ले जो आते हैं इससे रोकथाम के लिए पहाड़ों को अल्लाह ताला ने मेखों की तरह से गाड़ दिया है। पहाड़ों को कायम करके अल्लाह ताला ने जा बजा दरिया और चश्मे जारी कर दिए। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा फरमाया कि अगर मैंने आपकी आसानी के लिए इतनी चीजें रख दी हैं, तो जब आप मेरी नाफरमानी करेंगे तो ये जो पहाड़ों को मैंने मेखों की तरह गाड़ दिया है, इन्हीं को हिला दिया जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, और जब ज़मीन को हिलाया जाएगा, जब ज़मीन को झंझोड़ा जाएगा, ज़मीन को झंझोड़ दिया जाएगा। और ज़मीन को कब झंझोड़ा जाएगा, कब हिलाया जाएगा? जब हमारे गुनाहों की कसरत हो जाएगी। जब हम गुनाह करने शुरू कर देंगे, जब हम अल्लाह को हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई और चीज़ें होंगी, सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी हमारी अल्लाह तबारक व तआला होंगे, तब क्या होगा? अल्लाह ताला ज़मीन को हिलाएगा और हमें बताएगा कि मैं हूँ, मेरा वजूद है, आपको चाहिए कि पलट आइए मेरी तरफ, आपको चाहिए कि मेरी तरफ रुजू करें, आपको चाहिए कि मेरी तरफ आ जाएँ। एक मौत आती है, अ, अल्लाह ताला हमें बता रहे होते हैं कि मेरी ज़ात है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं हिलाने वाला हूँ, मैं बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ देने वाला हूँ, लेकिन आप फिर भी पलट के नहीं आते। कैसे आपने देखा तुर्किया, शाम, अनकरा, कहाँ-कहाँ पे, कैसे वहाँ पे ऐसे तुर्की जो है उसको सबसे खूबसूरत मुल्क बोला जाता है, कि खूबसूरती के लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने उसको इतना खूबसूरत बना दिया। लेकिन अब जब हम देखते हैं, हम हैरान होते हैं कि क्या किस तरह से 1 मिनट में अल्लाह ताला ने कैसे उसको हिला के रख दिया। और 48 आवर्स में देखिए 3 मरतबा ज़लज़ला आ गया, और उसकी शिद्दत क्या थी? 7.5 बता रही है, उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ताला ने एकदम से उसको ज़मीन को पलट दिया, एकदम से। लेकिन जिनका ईमान मज़बूत होता है, ईमान इतना मज़बूत होता है, देख के बंदा हैरान रह जाता है। और मैं देख रही थी कि एक बच्ची फंसी हुई है, उसकी सारी बॉडी मलबे तले दबी हुई थी, लेकिन उसके फादर का इतना हौसला, अल्लाह पे इतना ईमान, वो उसको कह रही थी कि बेटी आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी उनकी पुख्ता तजवीद के साथ पढ़ा रहे हैं, और बच्ची भी वैसे पढ़ रही है, रो रही है ऊँची आवाज़ में, लेकिन उसको पता है इतना मनोटनों का जो मलबा है मेरे ऊपर से हटाया नहीं जा सकता। और अगर मेरी इसी इसी ड्यूरेशन अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मैं, क्योंकि मैं कलमा पढ़ रही हूँ, और मुझे एज़ अ रिवार्ड जन्नत मिलेगी। देखिए, हम अगर कहते हैं ना कि हम ऐसे शहर में रहते हैं, या हम ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, ये पहाड़ी इलाके नहीं है, यहाँ पे ज़लज़ला नहीं आ सकता, ये सिर्फ़ हमारी सोच है।
ہم ہمارے ایریا سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایسے ایریا میں جہاں پہ نہ تو سیلاب آتا ہے، نہ یہاں پہ زمینی آفات آتی ہیں، نہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی آسمانی آفات آتی ہیں، کیونکہ نہ تو ہم پہاڑوں میں ہیں، نہ ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ جب سیلاب آیا تھا تب بھی ہم محفوظ تھے، اور جب زلزلہ آیا، جتنی بھی 2005 کی بھی اگر بات کریں تو زلزلہ آیا تھا، ہمارا ایریا محفوظ تھا۔ لیکن دیکھیں، اگر اللہ چاہے تو کہیں پہ بھی کوئی موجود ہو، جیسے قوم نوح کی بات کی جاتی ہے، قوم نوح میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم غار میں بند ہو جاتے ہیں، بند ہونے کے بعد ہم خود کو اس طرح سے کور کر لیں گے کہ پانی کا ذرا بھی اندر نہیں آئے گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دو سے تین لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے غار کے اندر خود کو محصور کیا، اندر خود کو محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے غار کے آگے بڑا سا پتھر لگا دیا کہ جیسے ہی طوفان ختم ہوگا تو کیا ہوگا، ہم لوگ سیف ہوں گے، ہم ڈوبیں گے نہیں۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، جو جن کو ہوتا ہے نا کہ ہماری پلاننگز بہت اسٹرانگ ہے، ایک ہماری پلاننگ ہوتی ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، تو ان کی پلاننگ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب ان کو یورین آنا اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی، اب دو لوگ کتنا یورین کر سکتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایک گلاس پانی پیتے ہیں، دو گلاس پانی پیتے ہیں، تین گلاس پانی پیتے ہیں، تو کتنا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا ہوا کہ پیشاب کرنا سٹارٹ کیا، اور کرتے کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کا سارا جو غار تھا وہ سارا اسی سے بھر گیا، وہ پانی تھا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پانی میں وہ بھر گیا اور وہ اسی میں ڈوب کے غرق ہو گئے، اسی میں ڈوب کے مر گئے۔ تو دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل پروٹیکشن میں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہمیں سارا اچھے سے پتہ ہے، سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بچا سکے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی ایسی کوئی بھی بات سنیں، یا ہم دیکھیں کہ ہمارے اہل ایمان، اہل اسلام اس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ایمان کے ساتھ موت کی دعا کریں۔ پتہ ہے ہم نے جانا ہے، پتہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ ان کے کسی گناہوں کے سبب آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ختم کرنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے، اور ہماری جو جنریشن ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ہماری عمریں کتنی ہیں، 50 سال، 60 سال، اور جس طرح کی ہماری فوڈز ہیں، جتنی ہم جنک فوڈز کھا رہے ہیں، جو 40 اور 50 کے درمیان ہی ہماری ایج ہوگی، اس سے زیادہ ہماری ایج نہیں ہوگی، جانا تو ہے ہم نے، لیکن اگر اس کے لیے ہم اچھے سے تیاری کر لیں گے، اچھے سے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے، دین تو وی آر سکسیزفل، ادروائز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ تو دنیا ہماری اچھی رہے گی، نہ ہماری آخرت اچھی رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرما دیا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے وہ القا فی الارض رواسیہ، کہ زمین کی مضبوطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، اور پہاڑ کیا ہیں، وہ اس میں مضبوطی رکھے ہوئے ہیں، اور پہاڑ جو ہیں میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو پہاڑ جو ہے، اس سے زمین کی وائبریشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول کیا، اور اس کے بعد اس میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جا بجا دریا، چشمے جاری کر دیے، ندیوں اور نہروں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ یہ مکی صورت ہے، اسٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، مکی صورتوں میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وحدانیت کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ اور ظاہری سبھی باتوں کو جانتے ہیں۔ ہم لوگوں سے چھپائیں، ہم اپنی طرف سے جتنی مرضی بڑی سیفٹی کر لیں، جہاں مرضی چھپ کے کوئی کام کر لیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، اور ہماری ظاہراً چیزوں کو بھی، جو ہم سب کے سامنے لے کے آتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم سب سے چھپاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ بتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کے، جس نے ان کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کے اب جس کی عبادت کی طرف جا رہے ہیں، وہ کسی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی بنانے پہ قادر نہیں ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں بنا سکتے، اور وہ بڑی چیزوں کو تو کیا بنائیں گے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون،
मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। ये तो बेजान है, मुर्दे हैं, हाथ लगाएं, पत्थर हैं, जिंदा नहीं है, और इन्हें खबर नहीं है अय्यान युबअसून कि ये कब उठाए जाएंगे। इनको तो इस चीज का शऊर नहीं है कि ये कब उठाए जाएंगे। इलाहुकुम तुम्हारा माबूद इलाह माबूद है, वाहिदुन एक यकता आपका माबूद है। फल्लजीना बस जो लोग ला युमिनूना नहीं ईमान रखते बिल आखिरत आखिरत पर, कुलूबुहुम इनके दिल मुनकिरतुन मुनकिर हो रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उनके दिल आखिरत से इनकार कर रहे हैं। वहुम मुस्तकबिरून और उस पर तकब्बुर भी करते हैं। मैं अक्सर ये बात कहा करती हूँ कि जितना हमारा आखिरत पर ईमान स्ट्रांग होगा ना, उतने हम नेक होंगे, उतना हमारा इबादत को दिल चाहेगा, उतना हमारा अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा। जब हमें आखिरत की टेंशन नहीं ना होती, फिर हम गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं, फिर हमारा दिल नहीं करता, इबादत में दिल नहीं लगता। सारी बात अकीदा आखिरत पर मजबूती की है। जब आपका अकीदा आखिरत स्ट्रांग होगा ना, जब अल्लाह पे यकीन स्ट्रांग होगा, जब आखिरत का डर होगा, तो फिर अच्छे काम करने को भी दिल चाहेगा। फिर हमें पता होगा कि एज अ रिवॉर्ड लास्ट पे टर्निंग पॉइंट पे जन्नत मिलेगी, और अगर हम बुरे काम करेंगे पकड़ भी होगी। तो आखिरत पर जितना हमारा अकीदा स्ट्रांग होगा होगा ला युमिनून बिल आखिरा। और वो लोग क्योंकि आखिरत पर यकीन ही नहीं रखते, इसलिए उन लोगों को इस चीज से कोई गर्ज ही नहीं होती कि आखिरत में हमारे साथ क्या मामला की पेश आएगा। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। जरूरी बात यह है कि अल्लाह ताला उन सब के पोशीदा और ज़ाहिर सबको जानते हैं। यकीनी बात यह है कि अल्लाह ताला तकब्बर वालों को, जो तकब्बुर करते हैं, मगरूर हैं, अल्लाह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ला युहिब्बु, अल्लाह उनको दोस्त नहीं रखता, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता। किन से? जो मगरूर हैं, जो गरूर करने वाले हैं। अब इन आयत में बताया जाता है कि अल्लाह ताला तमाम ज़ाहिरी और बातिनी जितने भी काम हो रहे होते हैं, अल्लाह इनसे खबरदार है। अल्लाह खूब जानता है कि कौन शख्स इसकी नेमतों पर किस हद तक दिल से शुक्र अदा करता है, शुक्रगुजार है, और कौन है जो इसकी नेमतों को झुटलाता है, बार बार नाशुक्री करता है, या जिस तरह से भी बिहेव करता है, और कौन ऐसा है जिसका ज़ाहिर और बातन अदाए हक नेमत से खाली रहता है, या कौन है जो अल्लाह ताला की नेमतों को सुनकर, दलाइल को सुनकर अल्लाह पर ईमान लाता है, उसका ईमान स्ट्रांग हो जाता है। और जो सच्चे दिल से इस पर ईमान लाता है, अल्लाह को ये भी पता है, और कौन है जो ज़ाहिर में दलाइल से लाजवाब होकर भी हक को कबूल नहीं करता। अल्लाह के इल्म में जिसका जो हाल होगा, अल्लाह उसके साथ वैसा ही मामला फरमाएगा। हमारे दिल के अंदर जो भी है, अल्लाह उससे भी जानता है। अगर हम छोटी सी नेकी करते हैं, रास्ते से पत्थर उठा देते हैं, किसी को पानी पिला देते हैं, नेकी की खातिर, हमारी नीयत अच्छी होगी, तो अल्लाह हमें उसका भी अजर देगा। अल्लाह हमारे दिलों के हालात को बहुत अच्छे से जानता है। फिर आगे शिर्क और मुशरिकीन की मजम्मत की जाती है कि अल्लाह तो वो है जिसके आगे, जिसने जो कि अजीमुशान और ला तादाद इनामात देने वाला है, जिसने, जो हम अभी इनामात का जिक्र कर चुके हैं, अल्लाह उन तमाम चीजों को देने वाला है। और मुशरिकीन की हमाकत देखिए कि ऐसे खालिक, रज्जाक, मालिक व मुख्तार अल्लाह, जो कि हर चीज आपको दे रहा है, उसके साथ बुतों को शरीक ठहरा रहे हैं, जो कि घास का एक तिनका भी पैदा नहीं कर सकते, और खुद वो अपने वजूद को हिला नहीं सकते, अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ा नहीं सकते, तो वो क्या किसी दूसरे को पैदा करेंगे, और वो क्या किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे, किसी को क्या वो इज्जत अता करेंगे, किसी को क्या वो रिस्क अता करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जिस चीज का वजूद दूसरे का अता किया हुआ हो, जब इंसानों ने इसको बनाया है, इंसानों ने उसको वजूद दिया है, वो वो इससे क्या छीन सकते हैं? वो इंसान से क्या छीन सकते हैं? वो किसी से कुछ भी छीन नहीं सकते। या वो कैसे इबादत के लायक हो सकते हैं? वो इबादत के लायक नहीं हो सकते। अल्लाह तबारिक व ताला हर किस्म की इबादत के लायक है। वही मालिक कुल है, वही सब अता फरमाने वाला है, वही तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है, वही अल्लाह है, वही खालिक है, वही सबसे बड़ा क्रिएटर है, वही सबको पालने वाला है, वही सबको रिस्क देने वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारिक व ताला से दुआ करते हैं कि हक ताला अपने फजल करम से जो तौहीद की दौलत हमें अता फरमा चुका है, इस पर हमें हमेशा कायम रखें, और इसी पर हमारा खात्मा फरमाएं। बेशक हमारा माबूद बरहक बस एक ही माबूद है, जिसके वहदहू ला शरीक होने की हम गवाही देते हैं। और ए अल्लाह, हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं, और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा लीजिए, और अपनी बेइंतहा नेमतों पर शब रोज हर लम्हा हमें हकीकी शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।